تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. قدر ذی وقار سامعین، گزشتہ جمعہ سے پہلے ہمارا تقریباً 1.25 مہینہ سے یہ موضوع چل رہا ہے آیت الکرسی والا. آیت الکرسی کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے 2-3 جمعوں پر بیان کر دی گئی ہے، اور وجہ بتائی گئی کہ آیت الکرسی کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں صرف اور صرف اللہ کی توحید کا بیان ہے، اللہ کی الوہیت کا بیان ہے. جس طرح اس آیت الکرسی میں اللہ کی توحید کا بیان ہے تو یہ آیت ساری آیتوں سے افضل ہے. اسی طرح سورت جس میں صرف اور صرف اللہ کی توحید کا بیان ہے وہ سورت اخلاص ساری سورتوں سے افضل ہے. معلوم یہ ہوا کہ ساری کائنات کے مسائل میں سے جتنے بھی بیانات اور واعظ کیے جائیں سب سے افضل واعظ وہی ہوتا ہے جس میں توحید کا بیان ہو. ایسے ہی ہے نا. بہرحال تو 1.25 مہینہ چونکہ کافی سارا عرصہ بھی ہے اور 5-6 جمعے ہیں، تو اس میں ہم پہنچے تھے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. آپ کو یاد ہوگا پچھلا جمعہ چونکہ بائی چانس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن قریب تھا پچھلے جمعے کے، تو 20 جمادی الثانی کو ہم نے شان صدیق اکبر بیان کر دی. چلو بھائی ذائقہ ہی چینج ہو جائے اور موقع کی مناسبت سے بات بھی ہو جائے. اب وہی بات جو ہے انشاءاللہ ہم 1-2 جمعوں میں کوشش کریں گے آیت الکرسی کو مکمل کر لیں. وما توفیقی الا باللہ، میری کوشش سے نہیں ہونا، اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہونا ہے. بھائیو، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آیت الکرسی کے شروع میں اللہ نے دعویٰ کیا اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے ساتھ کا الہ کائنات میں کوئی نہیں ہے. ایک وہ اللہ الہ ہے اور کوئی الہ بن سکتا ہی نہیں ہے. لہٰذا اللہ نے یہ جو دعویٰ کیا تو سوالات کھڑے ہوئے کہ مولا نبی کریم الہ کیوں نہیں بن سکتے؟ جبرائیل الہ کیوں نہیں بن سکتا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر 1.25 لاکھ نبی تشریف لائے، وہ الہ کیوں نہیں بن سکتے؟ اللہ کے نبیوں کے اصحاب کیوں الہ نہیں بن سکتے؟ اللہ کے ولیوں میں الہ کی صفات کو کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ مولا اکا تو ہی الہ ہے، کیوں تو الہ ہے؟ اللہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے کمالات بتلاتا ہوں، اگر وہ کمالات مخلوق کے کسی فرد میں پائے جائیں تو تم جا کے اس کو بھی الہ مان لینا. اور وہ میرے کمالات کیا ہیں؟
अलहय्यो, खुलासा सुन लो ताकि बात पूरी पूरी ताजा हो जाए, फिर आगे चलेंगे। अलहय्यो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। कोई हस्ती दिखाओ कायनात में, नबियों में, वलियों में, सहाबा में, फरिश्तों में, जिन्नों में, किसी मखलूक में कोई हस्ती दिखाओ जिसको जवाल नहीं है, जिसको फना नहीं है। फरमाया अलहय्यो, ये मेरा पहला कमाल है। अल-क़य्यूम, लोगो मैं वो जात हूं जिसने पूरी कायनात को अपने कब्जे में, कंट्रोल में रखा हुआ है। कोई बंदा दिखा दो, कोई फर्द किसी मखलूक का दिखा दो जिसके कब्जे में कोई चीज हो 100%, यकीनन नहीं है। अपनी जात पर भी कब्जा नहीं होता। चंद फुट का जो जिस्म अल्लाह ने दिया है इस पर भी कंट्रोल नहीं है, कायनात पे कंट्रोल तो बड़ी दूर की बात है। फरमाया मैं इलाह हूं, क्यों? कायनात के जर्रे जर्रे पर कंट्रोल किसका चलता है? अल्लाह की जात का चलता है। फरमाया मैं इसलिए इलाह हूं। फिर फरमाया ला ताखुदुहु सिना वला नौम, जो भी मखलूक है उसको आराम की जरूरत है, नबियों को, असहाब को, वलियों को, दीगर मखलूकात को। लेकिन मैं अल्लाह वो जात हूं, ना मुझे कभी ऊंघ आती है और ना कभी मुझे नींद की जरूरत महसूस होती है। मैं वाकया सुनाया था आपको मूसा अलैहिस्सलाम के 2 प्यालों वाला, याद होगा। फरमाया अगर मैं ही सो जाऊं तो कायनात का निजाम कौन चलाएगा? जब कंट्रोल मेरा है कायनात पर, कायनात का निजाम मैं चला रहा हूं, तो सुनो मैं सोने से, नींद करने से पाक हूं, ऊंघ तक मुझे नहीं आती। फरमाया मैं इलाह हूं। उसके बाद फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों जमीन में जो कुछ है उसका हकीकी मालिक मैं अल्लाह हूं और कोई नहीं है, मैं अल्लाह हूं। किसी की मिल्कियत में जो जिसकी मिल्कियत कभी खत्म ना होती हो, कोई ऐसा बंदा दिखाओ, कोई ऐसा जिन दिखाओ, कोई फरिश्ता दिखाओ, कोई और मखलूक दिखाओ, नहीं होगी। हर एक की मिल्कियत जायल हो जाएगी, लेकिन अल्लाह वो है जिसकी मिल्कियत को कभी जवाल नहीं है, इसलिए मैं इलाह हूं। उसके बाद फरमाया मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, मेरी इजाजत के बगैर कोई मेरे सामने लब हिला सकता है? कोई जबान हिला सकता है? कोई बोल सकता है? किसी की जुर्रत नहीं है। फरमाया रब्बुस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, जिब्राईल भी सफ़ों में खड़ा होगा, फरिश्ते भी सफ़ों में खड़े होंगे। ला यतकल्लमून, एक लफ्ज नहीं, एक हरफ तक उनको इजाजत नहीं होगी कहने की। जब तक वो रब खुद इजाजत ना दे दे, फरिश्ता नहीं बोल सकेगा, नबी पाक नहीं बोल सकेंगे, दीगर अंबिया नहीं बोल सकेंगे। आपने बुखारी की हदीस सुनी होगी कि सारे लोग हजरत आदम के पास जाएंगे, हमारी सिफारिश करो। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम माजरत करेंगे, फरमाएंगे लस्तु लहा लस्तु लहा। फिर एतु नूहा, नूह के पास जाओ, फिर इब्राहिम के पास जाओ, फिर मूसा के पास जाओ, फिर ईसा के पास जाओ। आखिर में सैयदना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास सारी कायनात आएगी, जनाब आप इस काबिल हैं कि आप अल्लाह के दरबार में सिफारिश कर सकते हैं, पूछ लो उलमा से। बुखारी की हदीस बतला रही है बार बार कि लोगों, रसूलुल्लाह भी ये नहीं कहेंगे चलो मीजान और तराजू लगा दो, चलो हिसाब व किताब शुरू हो गया, ऐसे हो जाओ, ना ना। फरमाया मेरा नबी भी उस दिन अल्लाह के अर्श का पाया पकड़कर रोएगा, सजदा करेगा जितना अल्लाह को मंजूर होगा। वो भी रब्बुल आलमीन जब कहेंगे इरफा रासक या मोहम्मद, मेरे नबी सर उठाइए, सल तोता इशफा तो शफा। फरमाया कि जब अल्लाह इजाजत देगा तब जाके अल्लाह के नबी अल्लाह के दरबार में लोगों की सिफारिश वाली दरखास्त रखेंगे। कौन है जो अल्लाह के दरबार में बोल सके? ये आयतुल कुर्सी है, सारे कुरान का सारे कुरान से अफजल आयत है और इसमें महज अल्लाह की तौहीद का बयान है। अच्छा आगे देखें, पिछले फिर जो हम आखिरी जुमा जो इस पर पढ़ा था वो था यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, यही है ना, यअलमु, वो जानता है
ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے ہونا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو گزر گیا سابقہ حالات ان کو بھی اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کسی کی ذہن میں آئے کہ اللہ کے نیک ولی، جو بندے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ آنے والے حالات کو جانتے ہیں، جس طرح لوگ آج کل میڈیا پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا امیج پیش کرتے ہیں کہ وہ جی اس طرح ہے، ان کے ہاتھ میں جی ہے، وہ ہے، معاذ اللہ ان کو خدا کا درجہ دے دیا ہم لوگوں نے، یہاں تک پہنچا دیا۔ اور ذرا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کی، جس کی میں مثال دینے لگا ہوں، جن کی میں مثال دینے لگا ہوں ابھی قرآن کے ذریعے سے، اللہ کی قسم ہے شیخ عبد القادر جیلانی ان کے پاؤں کے جوتے کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ جس کی میں مثال دے رہا ہوں وہ اللہ کا نبی ہے، تو نبی کے ساتھ ولی برابری کبھی نہیں کر سکتا۔ اپنا مقام اپنی جگہ پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا، لیکن اللہ کے ولی کی شان کا، اللہ کے نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ذرا آگے پیچھے کے حالات کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا میں الہ ہوں، سنو آگے والے حالات، سابقہ حالات، سب کچھ جاننے والا میں ہوں، اس لیے میں الہ ہوں۔ اللہ تیرے نبی نہیں جانتے آئندہ کے حالات؟ تیرے نبی نہیں جانتے؟ فرمایا میں نے قرآن کیوں اتارا ہے، اسی لیے اتارا ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لے، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میرے نبی آئندہ کے حالات جانتے تھے یا نہیں، آئندہ کے۔ یا پھر دوسرا سوال یہ کریں گے مولا تیرے نبی سابقہ حالات نہیں جانتے سارے کے سارے؟ فرمایا قرآن جو اتارا ہے پڑھ لینا، قرآن میں میں نے سارے ہی جواب دے دیے ہیں، کیونکہ تیرے مذہب کی کتاب قرآن ہے، تیرے ایمان کی کتاب قرآن ہے، تیرے عقیدہ بننے والی بنانے والی کتاب قرآن ہے، اس کو پڑھ کے تو دے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی آئندہ کے حالات جانتے ہیں یا نہیں، یا سابقہ حالات جانتے ہیں یا نہیں۔ اور ذرا قرآن سے میں آپ کو مثال سمجھاؤں جی۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ حوالہ سن لو ساتھیو، سورت کا نام سورت یوسف، آیت نمبر 8 نمبر آیت۔ اذ قالوا لیوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ کتنی؟ اتھے آنکھوں پہ خیر ہے، گھر ناک ہے، سمجھ آئی نہیں؟ اتھے آنکھوں پہ کتنی شادیاں کی تھیں آنے؟ اتھی آنکھوں مطلب تواری کوئی اللہ پاک سن لوے، کتنی شادیاں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں۔ ایک کی اولاد میں سے اللہ کے نبی کے 10 بیٹے ہیں، دوسرے کی اور دوسری بیوی سے اللہ پاک نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ پہلی بیوی سے 10 بیٹے، دوسری بیوی سے 2 بیٹے، ایک کا نام بنیامین، دوسرے کا نام یوسف علیہ السلام۔ یہ اللہ کے نبی تھے۔ بعد میں توجہ سے اللہ کی قدرت دیکھیے، بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا۔ لمبا واقعہ ہے، ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، تفصیل میں نہیں جائیں گے، میں شارٹ ہلکا ٹچ دوں گا، مسئلہ سمجھانا ہے، غور کرنا ذرا۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین
अब्बा जी के पास आए, अब्बा जी मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में देखता हूँ 11 सितारे मेरे सामने सजदा कर रहे हैं, सूरज और चांद भी मुझे सजदा कर रहा है। अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सुना तो फरमाया अल्लाह तक़स्सुस रुया काला इख़्वते का, ओ मेरा बेटा ख्याल करना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, किसी और को ना बताना, बड़ा अनोखा ख्वाब है, इस जैसे ख्वाब आम बंदों को नहीं आया करते, ये अल्लाह के नबियों के ख्वाब हुआ करते हैं, ना बताना किसी को। वैसे भी भाइयों याद रखिए कि जब बंदे का जो छोटा बच्चा होता है वो बंदे को ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन फिर छोटे बच्चे के बारे में पता चल जाए यार इतना उच्चे मकाम पे पहुंचने वाला है तो मोहब्बत ऑटोमेटिक ज्यादा बढ़ जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पहले ये यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले छोटे हैं, अब्बे को ज्यादा प्यारे हैं, पर ये ख्वाब जिस वक्त आया इशारा मिल गया कि बड़े ऊंचे मकाम पे जाने वाला है। हजरत याकूब अपने बेटे से और मोहब्बत करने लग गए, हत्ता के दूसरे भाइयों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया अब्बा हमारी तरफ कम तवज्जो करता है और हजरत यूसुफ की तरफ ज्यादा तवज्जो करता है। मशवरा करके कहते हैं अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा, हम जमात है, अब्बा हमारे साथ थोड़ा प्यार करता है और इस छोटे के साथ ज्यादा प्यार करता है। कोई ना कोई तदबीर की जाए, कोई प्लानिंग की जाए ताकि अब्बे की तवज्जो हमारे तरफ भी आ जाए। प्लानिंग की क्या की, मशवरा किया उक़्तुलू यूसुफा, हजरत यूसुफ को कत्ल कर दो ताकि ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, ना बचेगा यूसुफ, ना अब्बे की तवज्जो उधर जाएगी, इसलिए इनको कत्ल कर दो। खैर मशवरा तय हो गया। बड़ा भाई कहने लगा यार कत्ल ना करो, ये जे प्यारे चेहरे कत्ल करन दे काबिल। काश मियां वाली के लोगों को भी समझ आ जाए है? हर चेहरा अपने माँ बाप के लिए चांद की तरह होता है, लेकिन कब टुक दें देना साढ़े लोग जालिम। अल्लाह से दुआ किया करो अल्लाह ना जालिम बना, ना जालिमों के हवाले फरमा। उच्ची आमीन आखो यार। अच्छा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तय हुआ कि इनके लिए कोई और हल निकाला जाए। खुलासा ये है मशवरा करके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और आके कहने लगे मालक ला तमन्ना अला यूसुफा, अब्बा जी आप यूसुफ को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते? हम जो रोजाना जाते हैं खेलने कूदने के लिए, शिकार के लिए जंगल में, आप हमारे भाई छोटे को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते? हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं ओ बेटो इन्नी अखाफ, मुझे खौफ है, मुझे बच्चे का खतरा होता है कि यार ये छोटा बच्चा है, तुम कहीं खेल कूद में मसरूफ ना हो जाओ और इसको कोई दरिंदा वगैरह उठा के ना ले जाए, मार ना दे, इस डर की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं भेजता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जवाब सुन के बेटे कहते हैं जनाब आप क्यों परेशान होते हो? लेकिन अकल उज़्ज़ेब व नहनु उसबा, हम तो बड़ी जमात है, ताकतवर नौजवान है, हमारी मौजूदगी में कैसे इसको खा सकता है दरिंदा? आप हमारे साथ भेज दीजिएगा। अल्लाह फरमाते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों की बातों में आ गए, एतमाद कर बैठे, और कहना जरा एतमाद कर बैठे। फलम्मा ज़हबू बिही वअजमऊ अन यजअलूहु फी गयाबतिल
जुब्बा। अल्लाह पाक फरमाते हैं जिस वक्त वो अपने भाई को लेकर थोड़ा दूर गए, भाई पर जुल्म शुरू कर दिया, मार रहे हैं, गुस्सा भी निकाल रहे हैं, हसद वाली आग भी ठंडी करना चाहते हैं, भाई को मार भी रहे हैं, थप्पड़ मारते हैं, धक्के देते हैं। आखिरकार उन्होंने भाई को कुएं में डाल दिया। कुएं के अंदर इसलिए डाला कि कोई रागीर काफिला आएगा और इनको उठा कर ले जाएगा, मरेगा भी नहीं और अब्बे से भी दूर हो जाएगा, हमारा मसला भी हल हो जाएगा। ये करके कुएं में डाल के वापस आ गए। अल्लाह फरमाते हैं वजाऊ अबाहुम इशा, अंधेरे में वापस आए, पोजीशन क्या है, यबकून, रोते हुए आ रहे हैं, हाय यूसुफ आप जुल्म कीता, हाय हाय आप जुल्म कीता, वत रोंदे भी आप आंदे, हाय यूसुफ जाऊ यबकून, कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक व तरकना यूसुफा इंद मताइना फअकलहु ज़िब व मा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। अब्बा जी हम छोटे भाई को साथ लेकर गए, इसको अपने सामान के पास बैठाया, शिकार पे और खेलने कूदने को निकल गए। जब वापस आए फ़अकलहु ज़िब, भेड़िया आके तेरे बेटे को खा गया। तो नाले अगली गल कह रही है वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। अब्बा जी असा कुरान भी सिर ते च रखा ते मननी कोई नहीं। हाय हाय हो पकेज करेंदे पैन है ताकि गल पक्की हो जाए। अब्बा जी आप वमा अंत बिमुमिनिन लना, अब्बा जी ते साडी गल नू मनना कोई नहीं, वलौ कुन्ना सादिकीन, चाहे हम कसमें खाएं, चाहे हम जो भी दलाइल दें आप मानेंगे नहीं। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और हजरत याकूब को एक और चीज भी दिखाते हैं, वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िबिन, वो जिस वक्त आए यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज भी साथ लेके आए। अब्बा ए यूसुफ दा चोला भी असा चाई वधिया है, उत्ते किसी जानवर दा परिंदे दा खून भी ला आंदन। ए देखो जी हजरत यूसुफ दा खून भी उत्ते लगा वधा है और असा उन्हां दी कमीज लैके आए। ए निशानी है साडे कोलो, ए अलम है, ए निशानी है, लिहाजा तुसा साडी गल मान लो कि भेड़िया आके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू खा गया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाया यार बात तो वाकई तुम्हारी ठीक है, बात तो वाकई तुम्हारी ठीक है। मॉडर्न दौर जो आ गया, मैं अपने अल्फाज में उसकी तशबीह दे रहा हूँ, गौर करना। फरमाया मॉडर्न दौर जो आ गया, अजकल भेड़िए पढ़े लिखे आंदे पैन। अके क्यों? अके भेड़िया एडा सियाना आई, उस पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कमीज लहा के तुहाडे हवाले च कीती बे कप्पी ना वने, साफ सुथरी कमीज लेके आए ना भाई, ये कमीज लहा के तुहाडे हवाले च कीती है भाई, ये कपी ना वने, थोड़ा जा खून लग गया यूसुफ अलैहिस्सलाम दा, ए भाई वन के अब्बे नू दिखवाया ते मैं यूसुफ घिन के वेंदा पिया ने। वाकई यार मॉडर्न दौर आ गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, गौर करो। फरमाया वक़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, ए तुहाडी बदमाशी है, ए तुहाडी चाल है, ए तुहाडी प्लानिंग ते मनसूबा बंदी है। सुन लो फसबरुन जमील, हुण मैं और तां कुछ नहीं कर सकदा, जो मैं कल्ला ते तुसां दसो करते कुछ नहीं सकदा, एक कोई कम करदा फसबरुन जमील, मैं सबर करके इन्ने सोना वेखे सा कि सबर करके वेखे सा, होर तां मैं तुहाडा कर कुछ नहीं सकदा, पर लेकिन मनसूबा ते प्लानिंग तुहाडी है। गौर करो जरा, आयतुल कुर्सी का जुमा चल रहा है, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, आइंदा की बातों को जानने वाला कौन है? सबका बातों को जानने वाला कौन है? अल्लाह पाक। तेरे नबी भी नहीं जानते आइंदा की बातों को। अल्लाह फरमाते हैं
قرآن پڑھتے تینوں سمجھ آ جائے گی۔ اگر نبی آئندہ دیاں گلاں جان دے ہووانا تا حضرت یعقوب نو پتہ ہویا اے میرے 10 پتر میرے یوسف دے نال اے معاملہ کر سن، تا حضرت یعقوب علیہ السلام کبھی بھی اپنے بیٹے کو یوسف کو اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ جاننے نہ دیتا۔ جامن دے بیا نہ نہیں جامن دے بیا نا، لیکن پتہ جو کوئی نہیں کہ ہومن والا ہے، کہ انہ دے دلان دے اندر ہے، کیا پلاننگ اور منصوبے ہیں۔ تو قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے، اللہ کا دعویٰ بیان کیا ہے، یعلمو او جاندہ ہے بین ایدیم اگے آمن والے حالات کنج دے عمرے نے کیا کیا ہونا ہے، ہر حال کو ہر وقت جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ آیت الکرسی سب سے افضل، کیوں؟ اس میں سب سے افضل مسئلے کا بیان ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ لوگو اللہ وہ ہے، اس کے ساتھ کا الہ کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، وہ اکیلا تمہارا الہ ہے۔ کیوں الہ ہے؟ اس کے یہ کمال ہیں، ہر آئندہ کی چیز کو جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اگر کسی میں یہ کمال پایا جاتا ہو کہ آئندہ کی ہر چیز کے ہر حالات کو جانتا ہو تو پھر اسے بھی الہ مان لو، لیکن 14 طبق کی کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے جو آئندہ کے حالات کو جان سکتا ہو۔ ہاں تب جان سکے گا جب اوپر سے وہ بتائے گا، وہ نہ بتائے اللہ کی قسم ہے کوئی اپنی طرف سے اپنی طاقت سے اپنے علم سے آئندہ کے حالات کو جان نہیں سکتا۔ دیکھو ذرا اس میں اب جو میں ابھی جو بات بتاؤں گا نا وہ بھی قرآن کا حوالہ ہے، حدیث کا حوالہ ہے، لیکن 2 باتیں اکٹھی آ جائیں گی، آئندہ کے حالات اور سابقہ حالات۔ یعلم ما بین ایدیہم آنے والے حالات، وما خلفہم پچھلے حالات، یہ دونوں کا جواب اب اس آیت میں اور اس واقعے میں آ جائے گا۔ مشرکین مکہ تنگ آ گئے یار، کوئی توڑ نہیں ہے محمد کریم کا۔ کیسے توڑ؟ محمد آپ جو بے مثال ہے، محمد کریم کی دعوت بے مثال ہے، اس کا توڑ بھلا دنیا میں کیسے ہو؟ بڑے پریشان ہو گئے جی، کوئی توڑ نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، طے ہوا جی، اور یہودیوں کے بڑے بڑے احبار اور بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے جا کے مشاورت کرتے ہیں، اہل کتاب کے علماء سے مشاورت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی توڑ بتا دیں۔ یہ گیا وفد بن کے مدینے کے اندر، یثرب ہے، ابھی مدینہ نہیں بنا، مدینہ تو رسول تو ہجرت کے بعد بنا نا، اس سے پہلے یثرب ہے، یثرب کے اندر گئے، ان یہودیوں سے کہا جی آپ ہمیں توڑ بتاؤ، کیا توڑ ہے اس محمد کریم کا؟ انہوں نے کہا جی اگر آپ ان سے 3 سوال کرو، 3 سوالوں کے جواب دے دے تو مان لینا اللہ کا سچا نبی ہے، اگر جواب نہ دے سکے تو پھر خود سمجھ جانا 3 سوال کیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، اس سے جا کے پوچھو یہ جو جانداروں کے جسم میں روح ہوتی ہے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب اس سے پوچھو۔ نمبر 2، اصحاب کہف جو غار والے بندے تھے ان کی حقیقت حال کیا ہے؟ اس کا احوال پوچھو۔ تیسرا سوال، ذوالقرنین بادشاہ کون ہے؟ اس کا احوال پوچھو اس سے۔ تینوں سوالوں کے جواب اگر تمہیں دے دے تو مان لینا واقعی اللہ کا نبی ہے۔ خیر مشرکین مکہ بڑے خوش آئے، آگے کہتے ہیں جناب جی محمد، اور ساڈا لگدا تے رشتہ دار محمد، اور ساڈا فلاں تے فلاں محمد، اج 3 سوالاں دے جواب تو دے دے، اساں تینوں اللہ دا نبی من لینا۔ 3 سوال کہہ رہے نے، روح دے بارے سوال، اصحاب کہف دے بارے سوال، ذوالقرنین دے بارے سوال، ان تینوں کے جواب آپ دے دیں، ہم آپ کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی علماء سے پوچھو، حدیث کے الفاظ ہیں، علماء سے پوچھئے گا ذرا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا توڑے 3 سوالاں دے جواب میں کل دے سا۔ کیوں فرمایا؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے
सूरत आराफ की आखिरी आयत, आखिरी से पहली आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हमारा नबी कैसा है? फरमाया लोगो तुम्हारे लिए हर वक्त मेरा पैगंबर परेशान रहता है, बड़ा हिर्स करता है तुम्हारे मामले में कि मेरी उम्मत का हर हर बंदा ईमान वाला बन जाए। वो तो ऐसा नबी था और वो तो एक सेकंड भी देर ना करते, लेकिन फरमाया नहीं, कल आना, कल बताऊंगा। सच्ची सच्ची गल दसो, जिसनू पिछले हालात दा पता होवे ओ टाइम घिंदा होंदा है, वत दसे सा है। पता होता तो अल्लाह के नबी कभी ताखीर करते ना करते। ताखीर क्यों की? इसलिए की ताकि अल्लाह ताला मुझे वही करके बताएगा, फिर मैं इनको जवाब दे दूंगा। यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, आइंदा के हालात को भी जानने वाला अल्लाह है, गुज़श्ता हालात को भी 100% जानने वाला कौन है? अल्लाह। फरमाया कल आना, कल बताऊंगा। अल्लाह के नबी के ज़हन में था भाई कल तक अल्लाह वही के जरिए बता देगा और मैं इनको जवाब दे दूंगा। अगले दिन वो वफद आ गया। अब अल्लाह के नबी ने उनको देखा तो परेशान हो गए, क्योंकि वही कोई ना आई। जब तक वही ना आए, अल्लाह पाक इत्तला ना दे दे, तो अल्लाह के नबी को भी पता। पूछ लो उलमा से, हदीस सही है। अल्लाह के नबी जवाब ना दे सके। उन्होंने कहा जी सवालों के जवाब। अल्लाह के नबी ने फरमाया कल आना, कल बताऊंगा। वो दूसरे दिन आए, तीसरे दिन अल्लाह के नबी के पास वही कोई ना आए। अब वो लोग जो है ना मजाक करने लगे, तमस्खुर उड़ाने लगे। अल्लाह का नबी है जी, इसको पता कोई नहीं जवाब आंदा, फला फला इस किस्म की बातें करने लगे। अल्लाह के नबी परेशान भी हुए। फरमाया कल आना, कल बताऊंगा। इसी तरह करते 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 17 दिन गुजर गए। अल्लाह। साढ़े हाँ क्या होंदा है, मौलवी को मसला पूछो ना, मौलवी को ते नवी आंदा होवे अपने कच्छो कट के मौलवी दब देंदा मसला। पता है क्यों? लोग कहते मौलवी है ते मसले का पता कौन है। लेकिन उलमा ने लिखा है बड़ा आलिम वही होता है जिसको मसले का पता ना हो और भरे मजमे में वो कह दे भाई मेरे जहन में नहीं है, देख कर बताऊंगा। ये बड़ा ज़र्फ है, बड़ा इल्म है कि बंदा खुलेआम कह दे मुझे पता नहीं है, कल बता दूंगा, आइंदा बता दूंगा। ठीक है। बहरहाल 17 दिन गुजर गए। मुशरिकीन मक्का ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ओ जी मुहम्मद दा खुदा मुहम्मद नू छोड़ गया, नऊज़ु बिल्लाह। किसे ते इंज दा बकवास कीता है जी। और देखो जी ए कोल शैतान इनू गल्लां पढ़ेंदा आई। हुण शैतान इदा साथ छोड़ गया है। कोई केरी बकवास प्या करदा है, कोई केरा बकवास प्या करदा है। अल्लाह दे नबी बड़े परेशान, बड़े हैरान हैं कि यार अल्लाह वालों वही भी रुकी खलोती है, इन्हां दे अगे भी मैनू बड़ी परेशानी दा सामना करदा पिया है। अल्लाह दे पाक पैगंबर 17 दिन तक हालात वेखदे रहे ते परेशान होंदे रहे। 17 दिन बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। आंदिया दिन सलाम अलैका या मुहम्मद। ओ मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम तुहाडे ते अल्लाह दा सलाम होवे। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया मा फ़अल बिका या जिब्राइल। ओ जिब्राइल तेनू के हो गया? 17 दिन हो गए तू ता आया कोई नहीं मेरे कोल। मक्के दी हवा दे अंदर गल्लां कैसियां कैसियां गूंज रही हैं, तू इतनी देर नाल क्यों आया है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आदा या रसूल अल्लाह तुसां के समझदे हो साडी जेले मर्जी आवे असां तल्ले ले आंदे आंदे ना ना मा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी अल्लाह दी कसम है मैं सारे फरिश्तों दा सरदार हां, लेकिन मैनू अल्लाह दी जात दी कसम है ओदी इजाजत तो बगैर एक वाल बराबर भी असा तल्ले नहीं आ सकते। अल्लाह ओ अल कय्यूम
ساری کائنات دے کنٹرول کہندا چلدا ہے اللہ دا فرشتے بھی اسے دے انڈر ہیں فرشتے بھی اسے دی اجازت دے محتاج ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آدھے نے جی اپنی طاقت نال تے اسی آ نہیں سکدے جناب اللہ دی اجازت تے اذن نال آندے ہوندے آ جناب سب تو پہلے تا اللہ دا پیغام سنو سب تو پہلے اللہ دا پیغام سنو غور نال سننا دارا اللہ پاک نے ویکھے مکے دے لوگ توانو بڑا پریشان کر رہے ہیں توڑے بارے پراپے گنڈے کر رہے ہیں 17 دن تک تیرا دل دکھی رہے ہے تیرے تو خون دے تے آنسو روندا رہے میرا پیغمبر اور اللہ دا پہلا پیغام کہہ رہا ہے وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا وَالضُّحَا اے سونے چہرے والا محمد او تیرے چہرے دی مینو قسم ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا او کالیاں زلفاں والا میرا محمد تیریاں زلفاں دی مینو قسم ہے ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا تیرا رب تینوں کدی بھی نہیں چھوڑ سکتا ایک بکواس پہ کر دینی مشرکین مکہ تے تیرے دشمن تیرے مخالف کہ ادھر رب انہوں چھوڑ گیا نہ سنیا ما ودعک ربک وما قلا ساری کائنات نو تے چھڑ سکدا پر تیرا لڑ میں محمد میں اللہ پاک تیرا ہاتھ نہیں چھوڑ سکدا تیرے ہاتھ نو میں اپنے ہاتھ دے اندر پکڑا ہوئے ہے تیرا ساتھ میں نہیں چھوڑ سکدا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے میرا پیغمبر اے نہ سمجھیں جو 17 دنوں دا وقفہ آ گیا ہے تے ہن میرا مقام ذرا گھٹ ویسی نا ہر آمن والے لمحے دے اندر ہر آمن والا منٹ ہر آمن والا گھنٹہ ہر آمن والا سال ہر آمن والا وقت تیری عزت دے اندر اضافہ میں اللہ کردا جاواں گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى تے نالے اگلی گل بھی سن لے تے 17 دنوں دی میں بریک لوائیے مسئلہ سمجھاونا آئی لوگانو لیکن اے نہ سمجھ یار کہ اللہ دیاں تاما میرے تے گھٹ گئیاں نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے میرا پیغمبر میں تینوں اتنا دیواں گا تو خود بول کے آکھے گا اللہ ہن بس کر میں رج گیا اللہ یہ تو حوصلہ دیتا 17 دن بعد حوصلہ دے کے سونے میں تیرے نال میں تینوں دینا ہے بڑا دینا ہے بڑی عزت دینی ہے پریشان نہ ہو اے ہن اگلی گل بھی سن لے سورت کہف ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وحی کیوں بند کیتی ہے غور کرنا ذرا اللہ جواب دے رہے ہیں وحی کیوں روکی ہے 17 دن تک مسئلہ سمجھاونا آئی کیا فرمایا مسئلہ سمجھاونا آئی ایک مسئلہ تا اے سمجھاونا آئی کہ جب تک او نزدت سے محمد نو بھی پتہ لگا نہیں سکتا او بولے تا محمد کریم نو پتہ لگ دے ایک اے مسئلہ سمجھاونا آئی دوسری گل اے سمجھاونی آئی کہ اگر تساں آئندہ کسے ٹائم دے اندر آئندہ کسے وقت دے اندر کوئی کم کرنا ہوئے تا انج نہ آکھیا کرو میں کل انج کرساں میں ہفتے بعد انج کرساں اگلے سال میں انج کرساں جی آکھنا ہوئے تا میرے پیغمبر اللہ یشاء اللہ اس وقت نال آکھیا کرو اے آئندہ فلانے وقت دے اندر میں ایک کم تاں کرساں جو میرا اللہ چاسی تا نال انشاءاللہ آکھا کرو سونیا اے گل نال اللہ دی مشیت تے اللہ دی مرضی نال گل نو مقید کیتا کرو اے نہ سمجھو کہ تواڈے چاہون نال کچھ تھیونا ہونا اوہ یہ جیرا اللہ چاہونا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھو ذرا مسئلہ سمجھو ذرا میں تو انہوں آکھے
आयतुल कुर्सी तो सबक चल रहे हैं ना, जो बाद में आने वाले साथी हैं जरा टच हो जाए साथ। आयतुल कुर्सी का सबक चल रहा है। हमारा सबक पहुंचा था पिछले से पिछले जो में, याल्लमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम। ओ जात इला बनन दे काबिल केरी जात जेरी आइंदा दी हर चीज दा पूरा पूरा इल्म रखण वाली जात है। साबका हर चीज दा पूरा पूरा इल्म रखण वाली जात है। ए अल्लाह दी सिफत है, नबियां दी सिफत भी नहीं हो सकती। नबियां दे बारे में तुहानू एक वाकया हजरत यूसुफ ते याकूब दा सुनाया है, दूसरा वाकया अपने नबी दा पिया सुनाना। अल्लाह दे नबी ने जिस वक्त 17 दिन तक जवाब ना दिता तो लोगों ते मसला खुल गया। गुज़श्ता असहाबे कहफ दा वाकया होवे, ज़ुल्करनैन दा वाकया होवे, या रूह दे बारे कोई गल होवे, उन्ना गल्लां दे बारे 100% इल्म जानन वाला कौन है? अल्लाह दा कमाल है, अल्लाह दी सिफत है। अगे चलो मेरे भाइयों, जरा आगे सबक चलाइए। अल्लाह पाक ने के फरमाया, हाय हाय हदीस याद आ गई। अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कालत, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमांदियां ने, और करना जरा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमांदियां ने, उन्हां दा ये जुमला बुखारी दे अंदर भी है ते मुस्लिम दे अंदर भी है, दोनों मोतबर हदीस दी किताबां। और करना जरा, कालत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मन काला इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअलमु मा फी गदिन फकद आज़म अल्लाह फकद आज़म अल्लाहिल फरिया। और लोगो जेरा बंदा, और करना जरा, जेरा बंदा ए आखे यार अल्लाह दे नबी कल दियां गल्लां जान देन, उस बंदे ने अल्लाह दी जात ते बहु वड्डा झूठ मारे। हज़रत आयशा फरमांदियां, बुखारी दे अंदर भी हदीस है, मुस्लिम दे अंदर भी हदीस है, मन काला इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअलमु मा फी गदिन। और लोगो जेरा बंदा आखे अल्लाह दे नबी आइंदा कल दियां गल्लां जानदे ने, उस बंदे ने अल्लाह दी जात ते बहुत बड़ा झूठ बोला है। नाले आयत भी पढ़िए, हजरत आयशा सिद्दीका ने ते फरमाया, वल्लाहु यकूल, अल्लाह दी जात जो कुरान दे अंदर आख रही है, कुल्ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह। ओ मेरा पैगंबर लोगों नू दस दे, आसमानों जमीन दियां हर पोशीदा ते जाहिर चीज़ां नू जानन वाला अकेला कौन है? ये है यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम का मफहूम जो मैंने आपके सामने रखा है। आयतुल कुर्सी सारी आयात से अफजल आयत है। क्यों है? इसमें सबसे अफजल मसले का बयान है। वो कौन सा है? वो अल्लाह की उलूहियत और अल्लाह की तौहीद का बयान है। उस तौहीद के इस्बात के लिए, उस तौहीद को साबित करने के लिए रब्बुल आलमीन ने उस उलूहियत के सबूत के जो दलाइल पेश किए हैं, वो दलाइल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। भाइयों, ए वहाबियां दा मसला नहीं, ए इशातियां दा मसला नहीं, ए देवबंदियां दा मसला नहीं, ए अहले हदीसां दा मसला नहीं, ए बरेलवियां दा मसला नहीं, ए अल्लाह दे कुरान दा मसला है। जेरा मन्नेगा सीधा जन्नत जाएगा, नहीं मन्नेगा जहन्नम दा ईंधन बनेगा। समझ आई गल दी? मैं तुहानू अपने ने नहीं खिंच रहा कि तुम मेरी जमात में आ जाओ। छोड़ो इन जमातों को, सही मानों में मुसलमान बन जाओ, सही मानों में अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लो, सही मानों में रसूलुल्लाह की ताअत बजा लो, सही मानों में कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपना अकीदा अमल बना लो। यकीन करो सीधे जन्नत में चले जाओगे। छोड़ो जमातों को, मेरा प्यो फलाने मसलक दा थे, मैं के करा जी, मेरी अम्मा फलानी जमात दी थे। छोड़ो इन बातों को, तुम ये कहो कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान उस तरह लाता हूं जिस तरह कुरान और सुन्नत ने कहा है। मैंने आपको पिछले साल एक जुमला कहा था अपनी जात के बारे में, और से सुनो, अल्लाह करे तो ये शायद समझ आ जाए। मैंने कहा जब मैं 15-18 साल की उम्र का था, उस वक्त मैं मुसलमान इसलिए था कि मेरे माँ बाप मुसलमान थे। और कीजिएगा मेरे इस जुमले पे, जब मैं 15-18 साल की उम्र का था,
उस वक़्त मैं मुसलमान था। क्यों? इसलिए कि मेरे माँ बाप मुसलमान थे। अल्लाह की कसम है, आज मैं मुसलमान इसलिए नहीं हूं कि मेरे माँ बाप मुसलमान थे, आज मैं इसलिए मुसलमान हूं कि मैं मजहब इस्लाम को अल्लाह का सच्चा दीन समझता हूं। हुण मैं रस्मी मुसलमान नहीं, हुण मैं हक इस्लाम मजहब को हक समझ के, कुरान और सुन्नत के नजरियात को हक समझ के अब मैं मुसलमान हूं। अल्लाह पाक आपको भी ऐसे ही मुसलमान बनाए। रस्मी मुसलमान नहीं चाहिए, स्टिकर वाला लेबल और लेबल वाला स्टिकर वाला मुसलमान नहीं चाहिए। मुसलमान वो जो एक्चुअल मुसलमान हो, जिसको दानिश हो, समझो कि यार मेरा रब क्या कहता है, मेरा नबी क्या कहता है। पिछले हफ्ते की बात है, एक जगह मैं खड़ा था, ये बिजनेस की बातें हो रही थी, हलाल बिजनेस कैसे होना चाहिए, सूद से पाक वगैरह वगैरह। मैं वो कोई 20 के लगभग 20-22 के लगभग बंदे थे, उनको मैं लेक्चर दे रहा था, भाई हलाल इनकम, हलाल आमदन के ज़राए ये अख्तियार करने चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। वहाँ पे एक बंदा आया, मेरा बड़ा करीबी रिश्तेदार था, उसने मुझे कहा शाह जी तुस इन्होंने बिजनेस दी गल्लां दस्सेंदे हो, इन्हों को पुछो भी इन्होंने दूजा कलमा आंदा है, यकीन करो। अच्छा तो मैंने ना पहले सीरियस नहीं लिया इस बात को। अच्छा मैंने कहा यार तू जो कहता है चल मैं सुन ही लेता हूँ इनसे। भाई मस्जिद में बैठ के अल्लाह की कसम है अफसोस से कहना पड़ता है कलमा तक नहीं आता था। हमारी यंग जनरेशन थी, सारे नौजवान थे, कलमा नहीं आता था। कलमे का माना तो बड़ी दूर की बात है। फिर मैंने 1.5 हफ्ता उनको डेली बेस पे लेक्चर दिया, सिर्फ पहला कलमा और दूसरा कलमा उन्हें समझाया। मैंने कहा मैं ये नहीं कहता, शरीयत भी ये नहीं कहती भी तुम्हें लफ्ज़ हरफ बरफ तर्जमा आए, तर्जमा ना आए खैर है, मफहूम तो कम अज़ कम आना चाहिए, मफहूम तो आना चाहिए। मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा हूँ तो क्या कह रहा हूँ पता ही कोई नहीं। मैं आपके बारे में अच्छा गुमान रखता हूँ, आपको आता होगा। मेरा जी चाहता है आयतुल कुर्सी ख़त्म होगी तो हमारा फिर मेराज का मौजू आ जाएगा, एक आध जुमे पे वो चलेगा। उसके बाद शहादतैन, जो 2 शहादतें हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, इस पर मैं इंशाअल्लाह एक जुमा पढ़ाऊँगा ताकि मेरे तमाम भाइयों को पता तो हो कि इस कलमे का मकसद क्या है, ये क्या है। आपने कभी कभी वीडियोस देखी होंगी कि लोगों को, न्यू बंदों को, जो नए आने वाले लोग होते हैं इस्लाम में, उनको जब मुसलमान कराते हैं तो क्या पढ़ाते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ाते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ाते, अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ाते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद क्या है? कलमा तो इस्लाम का है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन अशहदु अल्ला क्यों पढ़ाते हैं? इस्लाम में एंट्री के लिए। टच दे देता हूँ ताकि कुछ ज़हन में आ जाए, फिर इंशाअल्लाह हम जब जुम्मा पढ़ाएंगे तो इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारी ये मस्जिद है, मस्जिद के बाहर लिखा हुआ है रहमानिया मस्जिद कुंदिया लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसका टैग है, मेन लेबल है, इसका टैग है, नेम है, मस्जिद का नाम है, ऐसा ही है। ये दावा है कि भाई ये जो बिल्डिंग है ना, ये रिहाइश गाह नहीं है, ये अल्लाह दा घर है, सजदा करने की जगह है। उस लेबल का यही मतलब है ना। हाँ बस वो जो लेबल है ना, कोई बंदा लेबल पढ़ ले, खाली लेबल पढ़ ले तो वो बंदा क्या करेगा भाई? वो नमाजी बन गया? नहीं बना ना। लेबल पढ़ना नमाजी नहीं बनता, बल्कि लेबल पढ़ के ना वो फिर आएगा, अगर टाइम नमाज का है तो वो कहेगा यार वाकई मैं मानता हूँ इस बात को, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है। फिर वज़ू करेगा, वज़ू करके नमाज पढ़ेगा तो हम कहेंगे अब इसने इस बात की अमलन गवाही दे दी है। इसी तरह याद रखो, मज़हब इस्लाम का जो स्टिकर है, मेन टैग है, नेम है, जो मेन ऐलान है, जो वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इसका ऐलान है। भाई ये जो बिल्डिंग है ना इस्लाम वाली, इस बिल्डिंग के 2 दावे हैं, 2 ऐलान है। इस बिल्डिंग में आने वाला जो भी बंदा होगा वो ये कहेगा ना भाई यार इस बात को मैं मानता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो कहेगा कि मैं मानता हूँ इस बात को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फिर हम समझेंगे कि वाकई वो इस बिल्डिंग के अंदर आ चुका है। वो लेबल जो था ला इलाहा इल्लल्लाह, शरीयत कहती है इसको मानना कैसे है। बंदा कहता है या अल्लाह कैसे मानूं? शरीयत कहती है ऐसा कर, तू अपने दिलो दिमाग को हाजिर करके, दिलो दिमाग को हाजिर करके, खाली तोते की तरह रटा नहीं,
دل و دماغ کو حاضر کر کے اس بات کے الفاظ منہ سے نکال، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ لفظ ذرا مشکل ہے، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں بھائی اس گل نو میں سچے دل نال منیندا۔ اشہدو کا معنی میں اپنے الفاظ میں تعبیر کر رہا ہوں، غور کرنا ذرا۔ اشہدو، میں سچے دل سے اس بات کو مانتا ہوں۔ کیا بات؟ لا الہ، اشہد ان، یہ کہ اس بات کو میں اچھی طرح مانتا ہوں، یہ کہ لا الہ الا اللہ، واقعی میری تمام عبادتوں کا حقدار اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، اس کا مفہوم کم از کم اتنا ذہن میں ہو۔ اس کے بعد وحدہ لا شریک لہ بھی الفاظ ہے، وحدہ کہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر اس کے بعد اس مذہب اسلام کا دوسرا ساتھ والا ٹیگ تھا، وہ کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ، کہ اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ تو پہلا دعویٰ جو ہم نے مانا، ہم نے کہا اشہد، میں دل و جان سے مانتا ہوں۔ آپ کو ایمان مجمل آتا ہوگا، آتا ہے نا؟ اس کے آخری الفاظ کیا ہے؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکام، اقرار باللسان، ہائے ہائے کیا کہوں، یہ جتنی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں پتہ نہیں آتا ہوگا، سب کو آتا ہوگا بھائی، ہم اچھے گمان رکھتے ہیں۔ یہ تو جب میں ان تک کلمہ پڑھنے لگے، انہوں نے کلمہ ہی آندہ ہو سی، ایمانیات بھی آتے ہوں گے، اس لیے تو یہ دیر سے آتے ہیں بھائی، انہوں نے سارے مسئلہ دا پتہ ہے۔ عزیر شاہ انجھے ڈانڈ گھتی بیٹھا ہے، اتنی آمان دا کوئی فائدہ ہی کو نہیں، چپ کر کے وہاں کی خطبہ نماز پر ساتھ واپس آوے سا، انہوں نے سارا مسئلہ دا پتہ ہے نا، تاں واسطے دیر نہ لاندے۔ یہی وجہ ہوگی بھائی، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں پھر، ٹھیک ہے؟ اچھا چلو، بہرحال دل و جان سے بندہ کہے وَأَشْهَدُ أَنَّ، اور اس بات کی بھی میں گواہی دیتا ہوں، اس بات کو بھی دل و جان سے میں مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے خاص بندے بھی ہیں، ورسولہ، اور اس کے خاص رسول ہیں، اس کے رسول بھی ہیں۔ یہ بندہ جب اس طرح دل و دماغ سے حاضر ہو کر یہ کلمہ پڑھتا ہے تب بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس تو پہلے اگر توتے والا رٹا ہے تو ان گلاں دا پتہ کوئی نہیں، تے لیبل والا مسلمان نے اوکھی گل کر گیا تے بھاری گل کر گیا، پتہ ہے مینوں، لیکن بات حقیقت ہے۔ آیت الکرسی توحید کا بیان ہے، دو پورے ہو گئے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ہو گیا، ولا یحیطون سے آگے شروع کریں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو اگلے جمعے پہ۔